नवीन पट्टनायक पान ओडिशा जो आजिका दिन में सेटा ना कहीं नहीं इंट्रेंसिंग वैल्यूटा ना क्षमतार थिला बेले आगे आप गोटे कागज धरी पढ़ीगला आप गोटे 24 वर्ष शासन कर गोटे भाषाटे कहींपर ना आप क्या भेटिले आप किसी आपण कौन सरकार कर भविष्य तार कौन मुह खोली पदे कहले गोटे कि कागज कौन लिखि कहे आपण तरफ विधानसभा अन्य उत्तर देले आपण कौन नथिले भुवनेश्वर सरकार डिसिप्लिन वे 24 वर्ष चलला जो भाव में निरंकुश क्षमता से एंजॉय कले इलेक्शन हारिला गोटे वर्ष जदि आप देखिए सी से धक्का भितर बाहरिक आसी पारना गोटे ओडिशा को नुआ रूप में गोटे विकल्प कथा आम ओडिशा लोक कहवा गोटे नुआ नैरेटिव तैयारी करवा नुआ ढंग ये गोटे वर्ष भितर अंटा सलती ठिया हबार ताकत विजु जनता दल पाखे आसी ना सब गणतंत्र विरोधी दल सक्रिय रहा उचित सुदृढ़ रहा उचित या सरकार की गोटे चेतावनी हुए लोकों मंगल हुए किंतु जदि गोटे दुर्बल विरोधी दल तैयारी हुए ये गणतंत्र से असुविधा पड़े। सूर्य उदय होइछि माने दिने अस्त हबो एवं नुआ सकाळ आसीबो ठीक सेहि बळी भाबे ओडिसा रे दीर्घ 24 वर्ष धरि शासन करितबा बिजु जनता दल 2024 रे शासन गादीरु हटिथिले नवीन बाबू को यार भितरे विरोधी दलर मुख्य हिसाब रे गोटे वर्ष होई सारिछि मु आपनको कहूतिली जे सूर्य उदय हबो एवं अस्त हबो गोटे नुआ सकाळ आसीबो ठीक सेहि बळी भाबे भारतीय जनता पार्टी नुआ सरकार भाबे ओडिसा रे आसीछि मोहन माझी को शासन काल को 1 वर्ष पुरिछि आमे समस्त आलोचना करूचे जे 1 वर्ष रे मोहन माझी को सरकार कोन करूछि किंतु गणतंत्र रे विरोधी दलर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जदि आमे एकथा कहबा 1 वर्ष भितरे पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दलर वर्तमान नेता नवीन पट्टनायक निज स्वर को केते शाणित करिसंती विरोधी दलर नेता हिसाब रे से केते सफल ए विषय आमे आलोचना करबा मो सहित अछंती न्यूज रूम रो एडिटर मनोरंजन सर एवं वरिष्ठ सांबादिक राजाराम सर सीधा प्रश्न लगातार भाबे गणमाध्यम रे आम ए न्यूज रूम रे मध्य सोशल मीडिया रे मध्य ए आलोचना होची जे गोटे वर्ष भितर मोहन माझी केते सफल बा केते विफल ताकू नै समस्त आलोचना करूछंती एबोली कि बीजेडी मध्य जन जागरण यात्रा करूची जे भारतीय जनता पार्टी रो ए गोटे वर्षर सरकार रे कोन विफलता रहिची विभिन्न इश्यू को नै आपण दुई जण जेहेतु दीर्घ वर्ष धरि ओडिसा रो राजनीति को देखुछंती सांबादिकता करूछंती आपण को कोन लागुची ए वर्षे भितरे जे प्रथम थर पई विरोधी दलर नेता आइछंती से केते सफल से केते विफल देखंतु गोटे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हिसाब रे विरोधी दलर नेता हिसाब रे नवीन बाबू अनेक गुडे कथा कहिसंती एथरे किछि संदेह नाही आ तांकर जेहेतु बहुत 51 जन एमएलए अछंती तांको सहित 14 जन कांग्रेस रो विधायक अछंती गोटे स्ट्रांग ऑपोजिशन ओडिसा रे अछि वर्तमान समय आपण देखिबे जे एभली स्ट्रांग ऑपोजिशन आगु बहु वर्ष धरि नथिला तेणु सरकार को असुविधा रे पकेला भलिया ताकत विरोधी दलर अछि किंतु मु गोटे इंडिपेंडेंटली मोर गोटे ओपिनियन दवा पे चाहिबी जे कोठी ना कोठी गोटे पॉइंट रु सत्य जेमती नवीन बाबू अटकी जाउछंती विरोधी दल नेता हिसाब रे से विधानसभा को आसीबे इश्यू को पायलटिंग करिवे सरकार को ओडुआरे पकेइबे मोस्ट ऑफ द डेज देखा जायछि विधानसभा रे नवीन बाबू नथांती जदि भी थांती से कोनोसी कड़ा कथा कहिकरी सरकार को गाली देनांती केतरा पॉइंट से उठैछंती बजेट रे काहे की अनस्पेंट रहिला एते टंका खर्च होई पालानी यूनियन बजेट रे ओडिसा रो स्पेसिफिक स्कीम बा नुआ स्कीम पई काहे की टंका दिया गला ने ए प्रश्न से उठैछंती पोलाभरम कथा बारंबार बीजेडी उठौछि प्रश्न उठैछंती नवीन बाबू किंतु जोर रे जेति की जोर आवश्यक जने विरोधी दल नेता पाई नवीन बाबू सेति की एक्टिवली ए कथा को उठै पारिना मते लागुछि जे हुए तो एया हेई पारे नवीन बाबूंकर स्वभाव टिके अलगा विरोधी दल नेता हिसाब रे मुख्यमंत्री थिला बेले भी से कथा कहू नथिले किंतु विरोधी दल नेता हिसाब रे तांको कथा कहवा पई पड़िबो आ एग्रेसिवली कहवा पई पड़िबो इश्यू को पायलटिंग करिया पई पड़िबो तांकर रैंक होची कैबिनेट रैंक सी जा कहबो कहिबे ओडिसा वासी तांको कथा सुनिबे किंतु सेतिकी इफेक्टिवली मते लागुची जो हारिबार जो दुख हारिबार जो धक्का तादिरु जेमती बीजेडी बाहरी पारि नाही नवीन पट्टनायक बाहरी पारि नांती रिजल्ट अप्रत्याशित थिला केही जानि पार नथिले नवीन बाबू केबे भी भाबी नथिले जे से क्षमतारु पळैबे सेही दृष्टिकोणरु गोटे स्ट्रांग अपोजिशन ओडिसा रे थिले भी
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଏମଏଲଏ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲେ ବି ନବୀନ ବାବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେତିକି ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା କଥା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ଯୋଉ ଭୂମିକା ତୁଲେଇବା କଥା ସେଇ ଭୂମିକା ତୁଲେଇ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମୋହନ ମାଝୀ, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ଅଛି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏବେ ବି ଲୋକ ଶୁଣିବେ। ନବୀନ ବାବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାବି ଓଡିଶାର ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ୱର, ସେଇ ଶାଣିତ ସ୍ୱର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ହୁଏତ ସେ ହାରିବାର ଦୁଃଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ହାରିବାର ଯୋଉ ଧକ୍କା ତା ଭିତରୁ ବିଜେଡି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିକି ଆସିପାରିନି। ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିବା କଥା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, କୁହାଯାଇଥିଲା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନବୀନ ବାବୁ ବୁଲିବେ ସାରା ଓଡିଶା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ମତେ ରାଜାରାମ ବାବୁ କରେକ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯିବା বা କୌଣସି ମିଟିଂ କରିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଗଣେଶ ପୂଜା ସମୟରେ ବୋଧେ ନବୀନ ବାବୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତୋଟି ଜାଗା, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜାଗା ବୁଲିଥିଲେ। ଓଡିଶା ଭ୍ରମଣ କରିବା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା, ହାରିଲା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହିସାବରେ ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜୋଶ ଭରିଦେବା, ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବା, ଏକଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ବିଜେଡିର ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବଡ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପୁଣି ଯାଇକି ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି କିଛି ଖବର ଆମ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ହଁ, ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ନେତା ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ଥିଲେ ଯୋଉ ଜୋଶ ଥିଲା, ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଅପରେଟ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ତତଃ ପାର୍ଟିଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା। ବହୁତ ଗୁଡେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କିଛି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଲାଇନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଏସରେ ସେତିକି ଜୋର ନଥିଲା, ସେତିକି ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ସେତିକି ଜୋଶ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ନବୀନ ବାବୁ ସେତିକି ଏଫେକ୍ଟିଭଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ 4 ବର୍ଷ ଅଛି, ଆଶା କରିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ହବ, ନବୀନ ବାବୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବେ। ରାଜାରାମ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ନୂଆ ଭୂମିକାରେ ନବୀନ ବାବୁ ବେଶୀ ସଫଳ ନା ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ବେଶୀ ସଫଳ? ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ସିଏ ଅଧିକା ସଫଳ ଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକା ସଫଳ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ସଫଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ହିଟଲରୀ ଶାସନ ଓଡିଶାରେ ଚାଲିଥିଲା। ଆପଣ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରରେ ହଜାରେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ବାଛି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତାଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଓଡିଶା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ହିଟଲରୀ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉଟା 24 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଇ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ଓଡିଶାରେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ବା ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେଲା ପରେ କଣ ହେଇଛି ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗେ ଆପଣ କେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦଳର ଯିଏ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବିଧାୟକ ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାଳି ପଡୁନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, କଣ କହିବା ପାଇଁ। ସେ ପପୁଲାର ନବୀନ ବାବୁ କେମିତି ହେଇଥିଲେ ତାହେଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସମୟରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲାବେଳେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଘୋଡେଇ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି, ଗୁଣଗୁଣ ହଉଥାନ୍ତି, ଯିଏ କ୍ଷମତାରେ ଆସିବ ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କହି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲି, ମୋର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଓଡିଶା ବାହାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ମତେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଏମିତି ଲୋକ, ମୁଁ କହିଲି ପଚାରିଲି ଥରେ କେମିତି ଲୋକ, ନା ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା ସେ କହିପାରୁନି, ଗୋଟେ କାଗଜ ଧରି ପଢିବା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିଏ ଗୋଟେ କଣ ଲେଖିଥିବ ସେ ସେଆକୁ ବସି ପଢିବେ। 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିଲେନି, ଓଡିଶାର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କୋଉ ଭାବରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଓଡିଶାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ, ଓଡିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ? ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ହଁ, ଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତ କଥା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, କିଛି ତ ସେ କରୁନଥିଲେ, 24 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ କାହିଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ?
ଆଜ୍ଞା ମନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁନି ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଇ ଟେଲିଭିଜନ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେନି। ଏହା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଜେଡି କେମିତି ଭୋଟ ପାଉଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 24 ବର୍ଷ କେମିତି ଭୋଟ ପାଇଲେ, ବିଜେଡି କେମିତି ଭୋଟ ପାଉଥିଲା, ୟାକୁ କଣ କାହାକୁ ଅଛପା ଅଛି? ମୁଁ କହୁନି ଅନ୍ୟମାନେ ସାଧୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେ ସାଧୁ ସବୁ ଏବଂ ବିଜେଡି କେବଳ ଅସାଧୁ କାମ କରି ଭୋଟ ପାଉଥିଲା, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଆପଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ପଚାରୁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନବୀନକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନବୀନ କହିଲି ପରା, ଆପଣ ତ କ୍ଷମତାରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଲା କେମିତି? ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଇ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ତ ଏଇ ପ୍ରଚାର ତିଆରି କରିବାଟା କଣ ଏତେ ସହଜ? କାହିଁ ଜଣକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଜି ରାଜାରାମ ଶତପଥୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତିଆରି ହବ, ଆପଣ ଯଦି 10-15 ଜଣ ପ୍ରଚାର କରିଥିବେ କଣ ହେଇଯିବ? କାହିଁ ହେଇଛି? ଆପଣ କ୍ଷମତାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କ୍ଷମତାରେ ବସିବ ତାଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ତିଆରି ଇଏ ତିଆରି ହଉଛି ନା ଆଉ ହେଇପାରିବ ମାନେ କ୍ଷମତା ବ୍ରାଣ୍ଡ ତିଆରି ହଉଛି, ହେଇପାରିବ ମାନେ କଣ? ତ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ହଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତିଆରି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ସମୟ କଣ ଆଉ ସୁଇଚ ଟିପି ଦେଲେ ହେଇଯାଏ? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ 24 ବର୍ଷ ବି ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି 24 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡିଶାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ଇଏ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଭାରତୀୟ जनता पार्टी ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ଏ ଇଲେକ୍ସନ ଏଇଥିପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ରହିଲେ। ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ସାମ୍ନାରେ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଇଏ ସମ୍ଭବତଃ ନବୀନ ବାବୁ ପୁଣି ଥରେ ସରକାରରେ ଥାନ୍ତେ, ଏହାକୁ କଣ ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ? ନାଇଁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ, ନାଇଁ, ଆଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନବୀନକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରିଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ନଥିଲେ, ଏଟା ଗୋଟେ ମିସକମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଲା। ନା 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 ସେ କଥା ସେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଣ କରିବ? ଓଡିଶା ସାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ବିଜେଡି ଭୋଟ ପାଇବ ଏଇ ସେତେବେଳକୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେଣି, ପ୍ରାୟ ଚାକିରି ଛାଡିକି ବିଜେଡି 2023 ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଓଡିଶା ସାରା ଇଏ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେଡି ଭୋଟ ପାଇବ ଇଏ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହବ ସେଥିରେ ସମ୍ଭାଳି ହବନି। ଆଉ ଇଏ ମହାଶୟ ସେଠି ଡିଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଡେପୁଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହେବେ, ସେଇ ଚଳଉଥିଲେ ସେଇ ବି ଚଳେଇବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ବିମୁଖ ହେଲେ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୋଦି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନବୀନ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଆସିକିରି ଓଡିଶାରେ ଯାହା କହନ୍ତି ସେଇ ହିଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିକିରି, ସେଇ ହିଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଏଇନା କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନ ବେଳେ ବିଜେପିର ବେଶୀ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ନଥିଲା, କଂଗ୍ରେସର ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ତାହେଲେ ଭୋଟ କେମିତି ପାଇଲେ? ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆନ, ଲୋକ ବିମୁଖ ହେଇ ପଡିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ପାଖେ ପାଖେ ଲୋକ ଦେଖିକି ଚିଡି ଯାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିକିରି ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ, ଆମକୁ ଥରେ ଭୋଟ ଦେଇକିରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଓଡିଶାରେ ଭଲ ଶାସନ କଣ ପ୍ରଭାବ ହେଇପାରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖେଇବୁ। ଲୋକ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶ ସାରା ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି କେତେ ହାସଲ କରୁଛି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡିଶାରେ ସେଇ ଜିନିଷ ହବ ବୋଲିକିରି ଆଶା କରି ଲୋକ ସେଇଥିପାଇଁ 14 ମସିହାରେ 19 ମସିହାରେ ସେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ସେଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୋଦି ସେତେବେଳକୁ 19 ମସିହା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ସାରିଲେଣି। ସେତେବେଳକୁ ପୁଲୱାମାର ହାୱା ଚାରିଆଡେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଖେଳି ଯାଇଛି। ସେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ଶାସନ କରିବୁ, ସେଥର ବି ଡେଟ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଆମେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କାମ ହେଇପାରିଲାନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବିଜେପିର ନେତା 19 ମସିହାରେ ବହୁତ ଚାର୍ଜ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଥିଲା, ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆହୁରି ଅଧିକ ଥିଲା। 24 ଭଳି ତ କମି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ଉଦ୍ୟମ 2019ରେ ହବା କଥା ସେତିକି ଉଦ୍ୟମ ହେଇନଥିଲା ଏବଂ 2024 ତ ତୁଳନା କଲେ ଏ ବହୁତ ତଫାତ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନବୀନ ଉପରେ, ରାଜାରାମ ବାବୁ ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୋଦିଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନବୀନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଦୁଇଟି ବଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନବୀନ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୋଦି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନବୀନ କୁ ସରିଗଲା, 1 ଇୟର ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଡ ବଡ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସେ ହୋର୍ଡିଂ ନାହିଁ, ସେ ପୋଷ୍ଟର ନାହିଁ। ଖବର କାଗଜର ପୃଷ୍ଠା ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚଲେଇବେ, ସବୁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆଇ ଆଣ୍ଡ ପିଆର ଥିଲା
लोक खबर कागज टीवी देखला माने केवल नवीन बाबू मन भितर आसी जाउथिले मते जणे सांबादिक कहउथिले जे ए जो ब्रांड नवीन को रक्षा करबा बीजेडी पई वर्तमान सबुठार बड़ चैलेंज बिना सरकार रे बिना एडवर्टाइजमेंट रे नवीन बाबू कम कथा कहती कम भाषण दियंती एतिकी बेले ब्रांड नवीन को केमती रक्षा करा जाई पारिबो गोटे वर्षर चैलेंज नवीन बाबू को पाखरे थिला जे बिना मेकानिज्म रे आपण केमिति निज ब्रांड को तैयारी करिवे एही संकटटी हेछि कारण एंटायर बीजेडी रो स्ट्रक्चर को यदि आपण देखिबे ये सरकार रे रहिबा पई तैयारी हेछि सरकार बाहर को गले कौन करा जिवो डिफिकल्टीज रे कौन करा जिवो असुविधा रे पड़िले पार्टी हारिले एटा केमती स्टैंड करबो ए पार्टी से कथा केबे हेले बिजु जनता दल रो नेता माने केबे भाबी नांती नवीन बाबू केबे भाबी नांती से क्राइसिस वर्तमान आसी पहुंची एई गोटे वर्ष भितरे ब्रांड नवीन जो पॉपुलैरिटी हासिल करितला सेटा आस्ते आस्ते लोकंक भितरे डिसअपियर करछ कारण नवीन बाबू पिक्चर रे नांती डिस्ट्रिक्ट को जाउ नांती कम सेंटेंस कम कथा कहउचंती जेमती चिराग मुख्यमंत्री थिला बेले अल्प अल्प कथा कहउतले एबे भी से अल्प अल्प कथा कहउचंती एबे टिके अधिकरु अधिक कथा कहबा दरकार कारण तांको कथार गोटे प्रभाव अछि से कथा वर्तमान हेई पारि नाही तो आगु को जो अधिकरु अधिक कथा कहया गेले अधिकरु अधिक जिनिस जानिथिले तो कथा कहे नवीन बाबू जेतले क्षमता रे थिले केई तांको केबे कथा कहयार सुनिनी वर्तमान क्षमता रे चली गला परे आपण उपदेश दे कहउचंदी नवीन बाबू अधिकरु अधिक कथा नदी न कहबे ब्रांड बंचो आंकर कौ सेति लागि त मु प्रथम यदि कथा कहबेनी जिबेनी बुलिबेनी मूवमेंट होबनी सेति लागि मु मूलरु कहली तांकर इंट्रिंसिक वैल्यू जा कोआ जाय जोटा तांकर निजस्व सेटा किछि नथिला तेणु जेहेतु सेटा किछि नथिला क्षमता रे बसिथिबारु पांच लोक घेरिकिरी चारियाडे टेकाटेकी करिकिरी बसै ଦେଇଥିଲେ वर्तमान से जा आपण एकना किछ समय आगु कहउतले खबर कागज रे पुष्टा पुष्टा एडवर्टाइजमेंट बाहर सेतले एडवर्टाइजमेंट अन्य दलर निर्वाचन समय मध्य बाहर करिया ब्लॉक करले जोति पई जने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को ना को नै मध्य चर्चा छाड़ देले खबर कागज को फोन करी कहबे आकर जेमति एडवर्टाइजमेंट बाहर बना कर कम उत्पाद सेतले होतिला और मुंडो खराब हो एक निर्दिष्ट गणमाध्यम रो चोर छापिया पई मध्य से समय सब सब से काम को काम से अब छाड़ी ना सेतले तेनु सेतले कोन तला पांच लोक घेरिकिरी एमति करथले आउ गोटे जिन आप लक्ष्य करेंगे नवीन बाबू कौन नाती सी घर अच्छा तरफ जहाँकर जो मैंने उत्तरदायी नुहति आप गोटे सरकार रे कौन आशा करती जहाँ भोट दे बस जी जनप्रतिनिधि शासन कर उत्तरदायी से सरकार उत्तरदायी कहीं नथिले तेणु समस्ते मिसी पांड्यान चारिआडे बोली प्रचार कले कौन कहले मत मुख्यमंत्री पठे कहीं मुख्यमंत्री को निजे आस पारे तुमको कहीं पठेले आपन को प्रथम कथा कहीं पठेले आपण भी कहीं राजी हेले कथा आसपा ना मत पठे कहीं मुख्यमंत्री कौन था गोटे समय आप लक्ष्य करेंगे जो नवीन ब्रांड बोलिकी कहते लोक अच्छा बहुत केते फैन क्लब केते कौन सब करके सब अच्छा मना करनी आज्ञा गोटे समय आसला आपण मैंने निजे समस्त आखिर देखते पेंडाल उपरे से बसते आउ कथा कहूना पछरे वीडियो चलती आज्ञा आप गोटे मुख्यमंत्री आपण पदे कथा केबे कहिले नाही 24 वर्ष पार हे गला लास्ट में से आपण घरे वाला बसतांते घरे थाई कि एटी वीडियो चलेथिले समय समिति भी हिची जो समय सरकार रे थिले आपण देखिबे अनेक किछि प्रकल्प उद्घाटन होतला जो ठीक केवल नवीन बाबूंकर वीडियो आसुतला साइड रे पांड्यान मोदी आईटी सचिव जते एकता केमिति होतला एकता होतला काहे ना सी जो माने को लिस्ट दे देथिले शासन सेही माने एको सब मिलित भाव रे करथो ताकर गोटे निहित स्वार्थ थिला ताकर भी गोटे स्वार्थ थिला नल काहे एते बाट होइथिले से भी सब भविष्य रे देखुतिले ना भितरे तेनु सेही लागि मु कहली आपनकर जते गोटे इंट्रिंसिक वैल्यू नाही आज आउट ऑफ पावर हेकिरी ये तो प्रथम वर्ष कौन आपण कोन स्टेट वाइड एजुकेशन कले लोक हेबे एटा तो हेबेनी आपण जते भलो ब्रांड हेतिले भी फर्स्ट ईयर आपण हारिकिरी जाइछन्ती प्रथम वर्ष रे आपण एमते कोन ओडिसा रे खराब कामटा हे जाइछि मोहन माझी को सरकार रे जे आपण जते आंदोलन कले फिर धरिबनी किछि तो महिला निर्यातन आया महिला निर्यातन कोन तो आपण भाउछन कमिंग ईयर को बीजेडी बड़ बड़ आंदोलन करबो नवीन बाबू को नेतृत्व रे करि परिबो कि नै मोर तो संदेह काई संदेह आपण काई ना तांकर भावमूर्ति एकरे ठिकणा नै भावमूर्ति कोन कॉलेज भावमूर्ति खराब हे गला बीजेडी कोन कॉले नवीन बाबू को जे एई वर्ष भितरे कोन 24 वर्ष भितर कथा विरोधी दल पूरा जाउची आगे 24 वर्ष रे आपण एबे भी लोक को गोडौची 24 वर्ष रे आपण जो सब काम करचंती
ଏବେ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଡଉଛି ନା ଆପଣ କଣ ମୁହଁ କରି କିଛି କହିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଏକ ଆପଣ ଡରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? मला ଏଥର କଣ ମୁଁ କଣ ଆଉ ନା, କହିବି ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କଣ ଏମିତି ନିକିତିରେ ଓଜନ ହଉଛି କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି କଣ କୋଉଠି କିଏ କହେ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ପବ୍ଲିକରେ ଭଏସ କଣ ଅଛି କଣ ଭଏସ ଅଛି ମତେ କହିଲେ ଆପଣ ନାଇଁ ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାର କଣ ମାନେ କିଛି ନା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ବଡ ପପୁଲାରିଟି ବେସ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ଆପଣ ବା ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି କଣ ନା ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହଁ। ପାର୍ଟି ତ ହାରିଯାଏ। ହାରିଗଲେ ବିଜୁ ମାନେ? ବିଜୁ ବାବୁ ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାକ ହାରିଥିଲେ, ଓହୋ, ବହୁତ ହାରିଥିଲେ। ହଁ, ହଁ। ତାଙ୍କର କଣ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? କଣ ଭାବୁଥିଲା 27 ବର୍ଷ କାଳ ତାଙ୍କୁ ଓଡିଶା ଲୋକ ପଚାରି ନଥିଲେ ନାଇଁ, ତାହା- ଭୋଟ ଦେଇ ନଥିଲେ ଆପଣ ପୁରା ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଶବ ଟିକେ କେମିତି ଛୁଇଁବି। ଆରେ ତା ମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତାଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଲ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଏତେ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା କେତେ ଭଳିଆ। ଲୋକ କଥା ହେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଆଖିରେ ଦେଖିଛି କଣ ନବୀନ ଆପଣ ପୁରା ନିଜେ ଯାଇପାରିଲେନି ନବୀନ ଆରେ ବାବୁଙ୍କୁ। ଆପଣ 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 ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ତାର ମାନେ କଣ ସେଇଆ ଜଣେ ଲୋକ ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସିଏ ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏଡେ ବଡ ନେତା ଥିଲେ ମାନେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କ ନା, ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, ଆପଣ ଏତେ ଭିଡ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଏତେ ଭିଡଟା କଣ ମୁଁ ସେଟା ପଚାରୁଛି ନାଇଁ ହଁ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ଗୋଟେ ଥିଲା second, ବୋଲି ନବୀନ ନାଇଁ, ବାବୁ ନାଇଁ, ଲଗାତାର ଭାବେ ଜିତୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏ ଯୋଉ ଭିଡ କହୁଛି ନବୀନ ନିବାସରେ ବା 4000 ଲୋକ ଅଛି ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଭିଡ ହେଇଯିବ କଣ ଭିଡ ହେଇଗଲା କଣ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ପଶିଥିଲେ ତା ଭିତରେ ପୁରୀ ଯାଇନଥିଲେ ଲୋକ ଲୋକ ଲୋକ। କିଏ ଯାଇଥିଲା ମୋର ମନେ ଅଛି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫିସରେ ଥାଏ ସେ ଅଫିସର ଯେ ମ୍ୟାନେଜର ଥାନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ଲୋକ ସେ ମତେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ ଜଣେ କିଏ ନେତାଜୀ କି ଗୋଟେ ବଡ ନେତାଜୀ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ନିଜ ଦେହରେ ପୋଡି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଏଠି ନିଆଁ ଲଗେଇକି ପୋଡି ଯାଉଛୁ ନା କଣ ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ତା ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁନି ମୁଁ କେବଳ ମୋର ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ଲୋକ ମରିଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ବା କଣ ପାଇଁ ହେଲା ଏଇଟା? ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପାନ୍ ଓଡିଶା ଯୋଉ ପପୁଲାରିଟି ହବା କଥା ଆମେ କୋଉ କଣ୍ଟେକ୍ସରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଓଡିଶାରେ ଯେତିକି ପପୁଲାରିଟି ରହିବା କଥା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେଟାକୁ ଯଦି ଭୋଟରେ କନଭର୍ଟ କରିଦିଆଯାଏ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରିବେନି ଆମେ ସେଇଆ କହୁଛୁ ତା ମାନେ କଣ ମୁଁ କଣ ଜଣେ ଲୋକ ଯାଇକିରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର କଫିନଟା ଛୁଇଁଦେଲି ମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ଓଡିଶା ସାରା ସବୁ ଅଛି ପପୁଲାରିଟି କଣ ଓଡିଶା ସାରା ପପୁଲାରିଟି ତାଙ୍କର ନଥିଲା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ ଖବରକାଗଜରେ ଦେଖିଲେ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ଯେତିକି ବାହାରିଥିଲା ଖବର ସବୁ ବାହାରିଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ପେପରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ବାହାରି ନଥିଲା ଖବର। ମୁଁ ସେଇଆ ପୁରା ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଖବରକାଗଜ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଜଣେ ଚାଲିଗଲେ ଯୋଉ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ସେ କ୍ଷମତାରେ ଥାଆନ୍ତୁ କ୍ଷମତାରେ ନଥାନ୍ତୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନଥାଏ ପପୁଲାରିଟି ନଥାଏ କାହିଁକି ଆମର କିଏ ଥିଲା କାହାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପାନ୍ ଓଡିଶା ଯୋଉ ଆଜିକା ଦିନରେ ସେଇଟା ନାହିଁ କାହିଁକି ନାହିଁ ନା ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ନାହିଁ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ କାଗଜ ଧରି ପଢିବେ ନା ଆପଣ ଗୋଟେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରି ଗୋଟେ ଭାଷାଟେ କହିପାରିବେ ନା ଆପଣ କାହାକୁ ଭେଟିଲେନି ଆପଣ କିଛି ଆପଣ କଣ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ତାର କଣ ମୁହଁ ଖୋଲି ପଦେ କହିଲେନି ଗୋଟେ କି କାଗଜରେ କଣ ଲେଖି ଦେଇଥିବ ସେଇଆ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆପଣ କଣ ନଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ଆପଣ ମୋର ସେଇଥିପାଇଁ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 24 ବର୍ଷ କାଳ ଟେକାଟେକି କରିକିରି ଭୋଟ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆପଣ ଜଣେ ପୁରା ରାଜାରାମ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଡିଫର କରିବି ଟେକାଟେକି କରି କାହାକୁ 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ରଖିହବ ବର୍ଷେ 5 ବର୍ଷ ରଖିହବ ଟେକାଟେକି କରି ଜଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ନଥିବ ତାକୁ 24 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରେଇଦେବେ ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ତତଃ ଟେକାଟେକି କରି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ସ୍ୱର ନଥିଲା other option ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ନଥିଲା ଆପଣ 24 ଥାଇପାରେ ଭୋଟ ପାଇବାର କଳା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ମେକାନିଜିମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏଇଠି କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ପଚାରୁଛି ଆପଣ ଶେଷ ସମୟରେ ଓଡିଆ ଘରର ମୁରବୀ ବୋଲି ଲେଖା ହଉଥିଲା 4.5 କୋଟି ଓଡିଆ ଘରର କିଏ ଲେଖୁଥିଲା ସେଇଟା ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ବହୁ ପ୍ରକାର କାରଣ ଯୋଗୁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ବେଶୀ ଦିନ ପାୱାରରେ ରୁହନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ଥିଲା
বা କିଛି ଗୋଟେ ମେକାନିଜିମ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଥିଲା ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଥର ଗଲେ ନବୀନ ବାବୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ହଉନଥିଲା ବିରୋଧୀ ଦଳ ୱିକ୍ ହେଇଗଲା ସବୁ ପାର୍ଟି ମିଶିଗଲେ ଏଭଳି କି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସବୁବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ସହିତ ହାତ ମିଳିଲେ ଇଏ କଣ ବଡ କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡିଆରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆର ଟିମ୍ ଦେଖା ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭିତରେ ରହିଲେ ବିରୋଧୀ ଖବର ପାଇବେନି ତେଣୁ ବହୁ ପ୍ରକାର କାମ ନବୀନ ବାବୁ ତା ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି ହୁଏତ ଉପରକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିନାହାନ୍ତି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରଣକୌଶଳ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ମାନେ ନବୀନ ବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ କଲେ ଏବଂ ଦଳ ନେତା ମାନେ ଛାଡିକିରି ଯାଇକି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ସେ ସବୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲେ ତେଣୁ ଏ ହଉଛି ଓଡିଶାର ପଲିଟିକ୍ସର ଏ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସରକାର କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆକଳନ କରିବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ଷ୍ଟେଟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦିଟା କଥାକୁ ମିଶେଇକିରି ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେତିକି ଏଫେକ୍ଟିଭଲି ତାଙ୍କ ସରକାର ଡିସିପ୍ଲିନ ୱେରେ 24 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତା ସେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଇଲେକ୍ସନ ହାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଏ ସେଇ ଧକ୍କା ଭିତରୁ ବାହାରିକିରି ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଓଡିଶାକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ କଥା ଆମେ ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ନାରେଟିଭ ତିଆରି କରିବା ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ବାହାରିବା ଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଣ୍ଟା ସଳକି ଠିଆ ହେବାର ତାକତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ଆସିନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଉଚିତ ସୁଦୃଢ ରହିବା ଉଚିତ ଏହା ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ହୁଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତିଆରି ହୁଏ ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେଠି ଅସୁବିଧାରେ ପଡେ ତେଣୁ ଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଏଇ କଥା ସେ ବିଜେଡି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ ଏଇ ଗୁଣ ତଥ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ ମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁରା ଯେତେ ଜୟ ଜୟଗାନ କରିକି ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ କହିଲା ଟିକେ ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ସରକାର ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ତାର ଆଚରଣ ହବା ଦରକାର ସରକାର ଯଦି ପୁଣି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର କାମ ହଉଛି ମିଡିଆର କାମ ହଉଛି ଯେ ବିରୋଧୀ କି ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବ ବିରୋଧୀ କି ଯଦି ଆପଣ ସିଏ ତ ସହଜେ ହାରିଗଲା ପରେ ଏଡ଼ିକି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉଠି ବି ଯାଏ ତାପରେ ବି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ ସବୁଦିନ କଲେ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ନ୍ୟୁଜ ହେଇଛି ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିବ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେତେବେଳେ ଥିଲା କି ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଅନେକ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ହାରି ଯାଇଛି ବିଜେଡି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଛି ସାର୍ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ମୋଦି ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ରାଣ୍ଡ କୁ କମେଇ ଦବ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭକ୍ତ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ 14 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଡୋମିନେଟ କରିଛି କଡା କାଉଣ୍ଟର ଭାରତୀୟ जनता पार्टी को करछि कारण माने परस्पर विचारधारा को देखिले ये दुई जण एकदम आंटी पार्टी विरोधी दल आपन को मते लागुची कांग्रेस रो क्षमता को संकुचित करबा पाई कांग्रेस को इनइफेक्टिव करबा पाई बिजू जनता दल विरुद्ध रे भारतीय जनता पार्टी जाउ नै जेति की बड़ एक्शन होबा कथा जो माने शासन में थिले जो माने मंग संभाळु थिले जो मानक जोगु बहुत गुडिए ओडिसा रे दुर्नीति हेची बोली कुआ जाउथिला अनेक ऑफिसर दिल्ली पळेले जो माने बिजू जनता दल रो निर्वाचन परिचालना करूथिले मूल कारण होची गोटे राजनैतिक ये रहिची जे कांग्रेस को यदि बिजू जनता दल दुर्बल हो जाए कांग्रेस ओडिसा रे राइज करे जो कारण रो आपण देखिबे बिजू जनता दल पाई भारतीय जनता पार्टी रो कोनोसी ना कोनोसी जगह रे सॉफ्ट कॉर्नर थिला बळिया मते लागे से बड़ी एक्शन राजाराम बाबू बारंबार कहउचंती अरे आपण कहउतले कमर भांगी देबे तांकर अंटा भांगी देबे बोली कोन हैला काहे कि से माने पळेले मते लागे आ भीतर गोटे नुवा केमिस्ट्री काम करूची कांग्रेस होची ट्रेडिशनल एनिमी तांको काउंटर करियो कहले बीजेडी ओडिसा रे भलो भाबरे बंचिकरी रहिबा दरकार से जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी सर्वाइवल स्ट्रेटजी जा कोनती जा आप कहले जे बीजेपी जानि सुनी बीजेडी प्रति के कोहल मनोभाव रखुची तार कारण हला जे
बीजे कांग्रेस जदि प्रति कोहल मनोभाव न रखिबो ताले तार बेनिफिट कांग्रेस आड़ को पड़ेबो कांग्रेस आड़ को पड़ेले जो पार्टीटा वर्तमान निर्जीव होइकरी अछि से हठात जीवन्यास पाइबो एवं आंको पे गोटे शत्रु होइकरी छिड़ा हबो ये तो गला राजनैतिक छका पंजा कथा मु मना कर सब राजनैतिक दल तो चेष्टा करिवे ना विरोधी मान को किभली निकमा करदेले सेमानकर अवस्था सचल रहिबो एटा तो सब राजनैतिक दल चाहते एटा किछि नुआ कथा नै मु किंतु जेतेबे एई दल बाबद रे आलोचना करे मु मध्ये चाहूची जे कांग्रेस दल भी ओडिसा रे गोटे भलो 14 जन था ना कोन हेला वन मैन गोटे कथा रे वन मैन कैन बी ए मेजॉरिटी वन कैन बी ए मेजॉरिटी 14 न थांतु कि 50 आपनकर थांतु अलगा कथा जड़े हेले भी से मेजॉरिटी ही पाइबो कांग्रेस रे किंतु से जो ताकर कोन क्षमता रे गला पर बहुत दिन रे से क्षमता रे गलेनी तापरे आपण कांग्रेस रे देखिबे से जो जोश एबे फेरिची मतलब ना भक्त दास आसला पर केवल गोटे राली फेली जा आपण कहउतले से जो महिला सुरक्षा कथा उठेतिले देखो आज्ञा महिला सुरक्षा ये इश्यू डेफिनेटली वर्ष वर्ष धरी सब पब्लिकली इंपैक्ट किछि नाही तो मो लास्ट पॉइंट को हमें जीवा ये जो ब्रांड नवीन जेति की 24 वर्ष धरी नवीन बाबू जो बेस तैयारी करथिले पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तैयारी करथिले आगामी 1 ईयर भीतर आपण कोन देखुछन आगामी 1 ईयर भीतर नवीन बाबू को तांकर से जो ब्रांड नवीन तैयारी हितला अन्य माने टेका करथिले सी ता धरे कोन तांकर कंट्रीब्यूशन जारे ताकू से अधिक बढ़ाया को पड़िबो एक दुई रे बीजेपी सरकार रे जहा किछि दोष दुर्बलता अछि ताकू ठीक भाव रे लोकन पाखे पहुंचाया को पड़िबो जोतरे से मोटे अभ्यस्त नहोती काई को अभ्यस्त नहोती विरोधी दल नेता के से हिना नहीं सेति पई नै से तो सरकार रे थिले से भारी एकचटिया सरकार रे थिले हिटलरी शासन हम जो कहते से ताकरी पेई तो कहते ना कोन ताको मंत्री के ताको देखि कहते से सामाजिक माने किछि लिखि परिबनी समस्त ता गुणगान करिवे दल रे समस्त गुणगान करिवे विरोधी दल रे समस्त गुणगान करिवे छुड़ी हिटलरी शासन ताको भीतर मुंडे पसि जाइतला क्षमता कि कौन सी प्रकार समालोचना को से सहयोग कर सहु नथिले बोटी तो आपण जो कहते आगामी वर्षक भीतर दोष त्रुटि शासक दल काढ़ी ताकू गोटे प्रसंग करी ताकू सारा ओडिसा लोकों पाखरे पहुंचेबा एटा ताको पे कष्ट हो किंतु करिया पड़िबो ब्रांड नवीन को सुरक्षित रखिबा पई हेले आगामी निर्वाचन पई नवीन बाबू को आउ पदे आगु को जीवा पई पड़िबो गोटिए वर्ष भितरे विरोधी दल नेता भाबरे से जो दायित्व संपादन करिसंती जदि आपण निरपेक्ष भाबरे तर्जमा करिसंती जने कहंती ताले आपण विरोधी दल नेतार भूमिका रे प्रकृत रे से नाहंती प्रसन्न आचार्य तांकर डेप्यूटी लीडर विधानसभा विभिन्न कारणरू से अनुपस्थित थिले बहुत गुडे इश्यू भी प्रसन्न आचार्य उठेइचंती किंतु गोटे इफेक्टिव विरोधी दल नेतांकर आवश्यकता आमे अनुभव करूचे जोटा आगामी वर्षे परे गोटे वर्ष पाई जो समय आसुची सेतरे निर्धारित करिवो जे बिजु जनता दलर एइगळे भी से कहबे जे एइगळे तांको जदि कहियो भी कहबो केबे जा कहबे से तांकरी बळर कथा तेणु किंतु गणतंत्र रे सब बळे एनालिसिस चलिबो कथा चलिबो रैली चलिबो स्लोगान चलिबो विकल्प विचार रहिबो ये सब कथा को विरोधी दल नेता ब्रांड नवीन केमती आगो को नेबे आ ए ब्रांड नवीन केमती सुरक्षित रहिबो कि नाही ता हेउची सबुठारु बड़ प्रश्न तबे आपण सुनुथिले गोटिए वर्ष बीती जायछि विरोधी दलर नेता हवा अर्थात गोटिए प्रकार सेनापति आपण कहि परिबे अविरत स्वर उठेबा सरकार को विरोध रे युद्ध करबा पुणी थरे निज सरकार को बा बीजेडी को पुणी थरे ओडिसा रो शासन क्षमता रे आनिबा जहा एबे बड़ चैलेंज सृष्टि करबो नवीन पटनायक को ऊपर हमें नवीन पटनायक विरोधी दलर नेता हिसाब रे एक वर्ष रे कोन उपलब्धि रही से विषय रे आलोचना करथुलु मु आशा करूची आपण मानको ए वीडियोटी भल लागितबो एवं आपण माने कोन भाबुचंती जे एक वर्ष शासन भितरे विरोधी दलर नेता हिसाब रे नवीन बाबू केते सफल केते विफल ता मध्ये आपण माने कमेंट रे लिखि हमकु जोड़ाई परिबे हम सहित जुड़ी रहबा पई हम चैनल को आपण माने लाइक करंतु शेयर करंतु आ सब्सक्राइब करंतु धन्यवाद नमस्कार।